जी बंधुगण देखंतु ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्पर नाम कौन जदि आपको क्वेश्चन दिया ताहले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्पर नाम कौन ताहले उत्तर कौन करेंगे रेवती। ये रेवती हूँ ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प अटे आईटा केबे प्रकाशित होता जदि आपको क्वेश्चन दिया उत्तर कौन करेंगे 1898 मसीह यहाँ प्रकाशित होता ताहले आपको गोटे क्वेश्चन पचार क्यों पत्रिकार यहाँ प्रकाशित होता उत्तर कौन करेंगे उत्कल साहित्य पत्रिका यहाँ प्रकाशित होता उत्कल साहित्य पत्रिका गोटे मासिक साहित्य पत्रिका अटे ये जिनस को मन रखे आ गोटे जिन मन रखे देखो ये रेवती एक क्षुद्र गल्प को किए रचना करते सठिक उत्तर कौन करेंगे फकीर मोहन सेनापति। देखो फकीर मोहन सेनापति को संपर्क में जानवा बहुत ही इंपोर्टाट। देखो फकीर मोहन सेनापति केबे जन्मग्रहण करते से 1843 मसीह से जन्मग्रहण करते जनवरी मास 13 तारिख दिन से जन्मग्रहण करते 1843 मसीहा जनवरी मास 13 तारिख दिन से मकर संक्रांति तिथि से जन्मग्रहण करते फकीर मोहन सेनापति। ताले क्यों जिल्ला रे जन्मग्रहण करते से बालेश्वर जिल्लार से मल्लिकाशपुर ग्राम से जन्मग्रहण करते बालेश्वर जिल्लार मल्लिकाशपुर ग्राम से जन्मग्रहण करते पिता नाम हूँ लक्ष्मण सेनापति और माता नाम हूँ तुलसी देवी। ये जिनस को मन रखिए पिता नाम हूँ लक्ष्मण सेनापति और माता नाम हूँ तुलसी देवी। तो देखो आपन को क्वेश्चन पचार जे फकीर मोहन सेनापति को देखो छोट जिते बेले थिला तार नाम कौन तांकर पिला बेलर नाम शैशव अवस्था कौन डाकुले जदि आपको क्वेश्चन दिया फकीर मोहन को ताहले उत्तर कौन करेंगे ब्रज मोहन बोली डाकुले ब्रज मोहन। ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इंपोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर देखो आपन को क्वेश्चन कौन पचार आपन को क्वेश्चन पचार जे फकीर मोहन सेनापति देखो अनुवाद दुईटर नाम लेख से कौन कौन अनुवाद करते तार ना गुड़िक लेख जदि आपको क्वेश्चन दिया यार सठिक उत्तर कौन करेंगे आपण मैंने सठिक उत्तर कौन करेंगे अनुवाद जदि हम देखा रामायण होगला से रामायण को ओडिया अनुवाद करते महाभारत होगला श्रीमद् भागवत गीता होगला उपनिषद होगला। तो जदि आपको क्वेश्चन दिया जे फकीर मोहन सेनापति अनुवाद दुईटर नाम लेख ताहले कौन करेंगे रामायण करदे महाभारत करदे श्रीमद् भागवत गीता करदे उपनिषद करदे। यहाँ देखो यहाँ संस्कृत ग्रंथ अटे ये संस्कृत ग्रंथ को कौन करते ना ये रामायण होगला महाभारत होगला ये संस्कृत ग्रंथ अटे किंतु ओडिया रूपांतरित किए कहते फकीर मोहन सेनापति कहते। आ देखो जदि हम देखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जीवन चरित्र ना कौन देखो जीवन चरित से जीवन चरित को से कौन करते जीवन चरित देखो जीवन चरित को से ओडिया अनुवाद करते। जदि आपको क्वेश्चन दिया जीवन चरित यहाँ बंगला भाषा यहाँ बंगला पुस्तक अटे जीवन चरित किंतु यहाँ को किए ओडिया अनुवाद करते जदि आपको क्वेश्चन दिया उत्तर कौन करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेंगे आपणकर सठिक उत्तर हो ठीक अच्छे। आ देखो आपन को क्वेश्चन कौन पचार ना आपन को क्वेश्चन पचार जे देखो फकीर मोहन सेनापति काव्य कवितार दुईटा नाम लेख आपन को क्वेश्चन पचार उत्तर कौन करेंगे नंबर 1 रे बौद्ध अवतार काव्य से रचना करते बौद्ध अवतार काव्य से रचना करते पुष्पमाला होगला पुष्पमाला को भी से रचना करते आ कौन उपहार होगला धूली होगला धूली भी गोटे काव्य कविता अटे प्रार्थना होगला तापर पूजा फूल होगला एगुड़ी कौन अटे काव्य कविता। तो जदि आपको क्वेश्चन दिया फकीर मोहन सेनापति रचित दुईटी काव्य कवितार ना लेख ताहले उत्तर कौन करेंगे बौद्ध अवतार काव्य यहाँ 1909 मसीह प्रकाशित होता है। पुष्पमाला जदि हम देखा यहाँ 1894 मसीह प्रकाशित होता उपहार ये उपहार 1895 मसीह प्रकाशित होता। तो बहुत ही इंपोर्टाट आउ गोटे जिन अवसर बासरे ये तो बहुत ही इंपोर्टाट अवसर बासरे यहाँ भी गोटे काव्य कविता अटे कहाँ फकीर मोहन सेनापति जदि आपको क्वेश्चन दिया अवसर बासरे ये काव्य कविता को किए रचना करते सठिक उत्तर कौन करेंगे फकीर मोहन सेनापति यहाँ 1908 मसीह यहाँ कौन होता प्रकाशित होता। देखो जदि आपको क्वेश्चन दिया फकीर मोहन सेनापति ये फकीर मोहन सेनापति आत्मजीवनी ना कौन जदि आपको क्वेश्चन दिया उत्तर कौन केवल गोटे मात्र रही आत्मजीवन चरित तार आत्मजीवनी ना हूँ फकीर मोहन सेनापति आत्मजीवन ना हूँ आत्मजीवनी चरित यहाँ को से केबे रचना करते जदि आपको क्वेश्चन दिया सठिक उत्तर कौन करेंगे 1918 मसीह यहाँ को रचना करते फकीर मोहन सेनापति। देखो जदि आपको क्वेश्चन दिया देखो
ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାଁ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ଏଇ କାହାଣୀକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କେବେ 1918 ମସିହାରେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ରମ୍ୟ ରଚନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁ ରମ୍ୟ ରଚନା କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନାର ନାଁ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ନାନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି କରିବେ। ଏଇ ନାନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ହେଉଛି ରମ୍ୟ ରଚନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ଏଇଟା 1903 ମସିହାରେ, ଯେଉଁ ମସିହାରେ କି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ନାନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଉପନ୍ୟାସ କଥା, ତ ଉପନ୍ୟାସ ତ 4ଟି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ପଦ୍ମମାଳୀ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପଦ୍ମମାଳୀକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ପଦ୍ମମାଳୀକୁ ଏଟାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବେ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟି। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 1898 ମସିହାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ରେବତୀ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଏମିତିକା ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଅଟେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ଗଳ୍ପ ଅଟେ କି ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ପଚାରିବ କେମିତି ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତି ପଚାରିବ ତ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେନି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 4ଟି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କେତୋଟି? 4ଟି। ନମ୍ବର 1ରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, 2 ନମ୍ବରରେ ମାମୁଁ 3 ନମ୍ବରରେ ଲଛମା, 4 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1902 ମସିହାରେ। କେବେ? 1902 ମସିହାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ 1897ରୁ 1899 ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1902 ମସିହାରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା? ଏହି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ମାମୁଁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1913 ମସିହାରେ। କେବେ? 1913 ମସିହାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଛମା ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1914ରେ। କେବେ? 1914ରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ 1915ରେ। 1915 ମନେ ରହିବ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ 1902, ତାପରେ 1913, 1914, 1915। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଲଛମା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲଛମା ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ଏଇଟା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଆଉ ମାମୁଁ ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରେ ବି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲଛମା ଏଇଟା ମୁକୁର ପ୍ରେସରେ କଟକଠାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଏ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଲଛମା, এই ଲଛମାଟା ମୁକୁର ପ୍ରେସ କଟକ 1914 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବାରେ କିଛି ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଚରିତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ଆଉ 2ଟି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2ଟି କିଏ? ସାରିଆ ଓ ଭାଗିଆ।
तो जदि आपको क्वेश्चन दिया जे 6 माण 8 गुंठर मुख्य चरित्र दुईटीर नाम लेख ताले उत्तर कौन करेंगे सारिया आउ भागिया आउ रामचंद्र मंगराज। बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो देखंतु आउ परवर्ती क्वेश्चन कौन पचार माटीर मनीष लुहार मनीष आउ आजिर मनीष। देखंतु आमको क्वेश्चन कौन पचार माटीर मनीष एटा कहार रचना या केबे लोकलोचन को आसीतला। जदि आपको क्वेश्चन दिया ताले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे कालिंदी चरण पाणिग्राही। देखंतु माटीर मनीष देखंतु एटा सबुज जुगर उपन्यासिक होउछंती हमर कालिंदी चरण पाणिग्राही। जदि आपको क्वेश्चन दिया जे सबुज जुगर गोटी औपन्यासिक नाम लेख ताले उत्तर कौन करेंगे कालिंदी चरण पाणिग्राही होउछंती जणे सबुज जुगर उपन्यासिक अटंती। से देखंतु माटीर मनीष ए उपन्यास को से रचना करथिले। केबे रचना करथिले देखंतु 1931 मसिया एटा लोकलोचन को आसीथिले। ई जिनिस को माने रखिबे। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारी से देखंतु कान्हूचरण महांती केते गोटी उपन्यास स्रष्टा अटंती बोली पचारी। कान्हूचरण महांती देखंतु 60 गोटी उपन्यासर स्रष्टा अटंती। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारी कान्हूचरण महांती को प्रथम उपन्यास रो नाम कौन आउ यह केबे प्रकाशित होइथिला। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते। कान्हूचरण महांती कर प्रथम उपन्यास रो नाम होची पतालोक कौन सॉरी पलातक। पलातक उपन्यास होची कान्हूचरण महांती कर प्रथम उपन्यास। ई जिनिस को मन रखिबे जे कहार उपन्यास प्रथम कौन एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते। एटा 1930 मसिया प्रकाशित होइथिला कान्हूचरण महांती कर पलातक उपन्यास। जदि आपको क्वेश्चन दिया जे देखंतु ओडिया भाषा साहित्यर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किए ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे। यार सठिक उत्तर कौन है ओडिया भाषा साहित्यर प्रथम ज्ञानपीठ विजेता होउछंती हमर गोपीनाथ महांती। सठिक उत्तर कौन करेंगे गोपीनाथ महांती कहीदेवे आपनकर सठिक उत्तर हो जाबो। आ देखंतु जदि हम देखिबा देखंतु 1973 मसिया देखंतु माटी मटाल उपन्यास पई से कौन पाइथिले ज्ञानपीठ विजेता पाइथिले। तो जदि आपको क्वेश्चन दिया जे गोपीनाथ महांती क्यों उपन्यास पई से ज्ञानपीठ विजेता पाइथिले ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे माटी मटाल। आपको क्वेश्चन बुले की पचारिबो जे माटी मटाल ए उपन्यास रचयिता किए ताहले उत्तर कौन करेंगे गोपीनाथ महांती कहीदेवे आपनकर सठिक उत्तर हो जिवो। ओइटा केबे आपनको केमती क्वेश्चन पचारे 2 मार्क रो क्वेश्चन देखंतु आपनको 2 मार्क रो क्वेश्चन केमती क्वेश्चन पचारिबो ए माटी मटाल उपन्यास रचयिता किए आ एटा केबे प्रकाश पाइथिला केबे रचना करथिले एमती 2टा क्वेश्चन पचारे। तो यही माटी मटाल उपन्यास रचयिता होचंती गोपीनाथ महांती। एथि में से ज्ञानपीठ विजेता पाइथिले आ 1973 मसिया एटा कोन होइतला पाइथिले। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचाइछि गोपीनाथ महांती को परजा आ अमृत संतान उपन्यास कहा जीवन रो समस्या रचित बोली पचारिछि। देखंतु बंधुगण गोपीनाथ महांती 2टी उपन्यासर नाम कौन जदि क्वेश्चन पचारिबो ताले उत्तर कौन करिवे परजा आ अमृत संतान। आउ एही उपन्यास गोटे देखंतु के प्रकार उपन्यास जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो ताले उत्तर कौन करिवे आदिवासी जीवन। एटा आदिवासी जीवन को नेकी रचना करा हिची ए परजा आ अमृत संतान एही उपन्यासटी। तो गोपीनाथ महांती को आदिवासी उपन्यास रो नाम कौन ताहले उत्तर कौन करिवे परजा आ अमृतर संतान करिदेबे आपनकर सठिक उत्तर हो जिवो। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारिछि देखंतु क्यों रचना गोपीनाथ महांती को सरस गद्य शैली को चिन्हाई दिए। देखंतु गद्य शैली को चिन्हाई दिए क्यों रचना बोली पचारिछि। तो यार सठिक उत्तर कौन करिवे यार सठिक उत्तर हो जिवो कला शक्ति आ उत्कलमणि। उत्कलमणि गोपबंधु दास करिवेन उत्कलमणि देखंतु गोपीनाथ महांती देखंतु एटा सरस गद्य शैली को चिन्हाई देछि। देखंतु जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे गोपीनाथ महांती कर सरस गद्य शैली को क्योंटी चिन्हाई देछि जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो ताले सठिक उत्तर कोन करिवे कला शक्ति आ गोटे उत्कलमणि। देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचाइछि नीलशैल उपन्यासर स्रष्टा किए। एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन नीलशैल उपन्यासर स्रष्टा किए आ एहा को केंद्र करी यह क्या केंद्र कर रचित बोली पचारिछि। तो देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो देखंतु नीलशैल उपन्यासर स्रष्टा होचंती हमर यार इटा गोटे उपन्यास अटे। तो यार उपन्यासिक किए सुरेंद्र महांती
जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए सुरेंद्र महांती उपन्यास नाम कौन ताले उत्तर कौन करेंगे नील शैल करेंगे। और नील शैल देखंतु इटा समाज संस्कृति ओडिया समाज संस्कृति और श्री जगन्नाथ को केंद्र कर रचित होती। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए जे श्री जगन्नाथ को केंद्र कर क्यों उपन्यास रचित ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे नील शैल। इटा रचयिता होती सुरेंद्र महांती। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखंतु परवर्ती क्वेश्चन हमको पचारि जे औपन्यासिक सुरेंद्र महांती 5टी उपन्यास नाम लेख। तो 5टी पचारि हमको वर्तमान। तो नंबर 1 रे कौन आसीबो देखंतु विधु आउ प्रिया तापरे अंध दिगंत तापरे शताब्दीर सूर्य। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शताब्दीर सूर्य यही उपन्यास रचयिता किए ताले उत्तर कौन करेंगे सुरेंद्र महांती कहीदेवे। तापरे कृष्णा बेणी रे संध्या तापरे ज्ञानांतर। तो बहुत ही इंपोर्टेंट। तापर देखंतु चंद्रशेखर रथंक के उपन्यासटी गोटे क्रांतिकारी सृष्टि। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए ताले उत्तर कौन करेंगे। तो देखंतु जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए चंद्रशेखर रथंक उपन्यासर नाम कौन ताले उत्तर कौन करेंगे जंत्रारूढ़। ये जंत्रारूढ़ हूँ चंद्रशेखर रथंकर उपन्यास अटे। तो यहीटा गोटे क्रांतिकारी सृष्टि उपन्यास अटे जंत्रारूढ़। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखंतु असूर्य उपनिवेश आउ नवजातक उपन्यास यहाँ कहार रचना। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए ताले उत्तर कौन करेंगे देखंतु चंद्रशेखर रथंक रचित 2टी उपन्यास नाम लेख ताले उत्तर कौन करेंगे असूर्य उपनिवेश आउ नवजातक। असूर्य उपनिवेश और नवजातक। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए बधू निरुपमा यही उपन्यास रचयिता किए बधू निरुपमा। यही उपन्यास रचयिता होती किए विभूति पट्टनायक कहीदेवे। कौन करेंगे विभूति पट्टनायक हूँ यार रचयिता। देखो बधू निरुपमा यहाँ गोटे बहुत चर्चित उपन्यास अटे और यार रचयिता किए विभूति पट्टनायक। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए औपन्यासिक विभूति पट्टनायक 5 गोटी उपन्यासर नाम लेख। तो से कौन कौन रचना कर देखंतु से नायिकार नाम श्रावणी नदी नारी नक्षत्र प्रिय बांधवी केशवी देखंतु केशवती कन्या तापर शेष बसंत। ये उपन्यासर रचयिता किए जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे सठिक उत्तर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि क्यों ग्रंथ पाई आउ केबे शांतनु कुमार आचार्य केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। देखंतु जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए क्यों ग्रंथ पाई देखंतु चलंती ठाकुर एक ग्रंथर रचयिता किए ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे शांतनु कुमार आचार्य। यही चलंती ठाकुर देखंतु 1993 मसीह शांतनु कुमार आचार्य केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले चलंती ठाकुर पर। तो देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए केंद्र देखंतु क्यों ग्रंथ पर शांतनु कुमार आचार्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले बोली पचारि। तो देखंतु इथिरे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार चलंती ठाकुर पाइथिले आ ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार कोथि पाइथिले नरकिन्नर। और नरकिन्नर देखंतु 1962 मसीह ये उपन्यास शांतनु कुमार आचार्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले नरकिन्नर उपन्यास। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए नरकिन्नर यही उपन्यास रचयिता किए ताले उत्तर कौन करेंगे शांतनु कुमार आचार्य करदेवे। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि गाल्पिक प्रतिभा राय 5 गोटी गल्प संकलन नाम कौन। देखंतु प्रतिभा राय से कौन कौन गल्प से रचना करते से संपर्क में आपको लिखापी पड़ो। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए ऐक्यतान एक गल्पर गाल्पिक किए ताले उत्तर कौन करेंगे प्रतिभा राय करेंगे। तापर देखो कौन रचना कर प्रतिभा राय गंगशिउली असमाप्त तापर सामान्य कथन तापर घास आउ आकाश। आपको क्वेश्चन पचार घास आउ आकाश यही गल्पर गाल्पिक किए गाल्पिक होती प्रतिभा राय। तो तांकर 5टी देखंतु ऐक्यतान गंगशिउली असमाप्त सामान्य कथन घास आउ आकाश घास आउ आकाश। तापर देखंतु ओडिया उपन्यासिक प्रतिभा राय 5 गोटी उपन्यासर नाम हमको पचारि आउ एटा कौन अटे ये 5टी होछि गल्प आउ एबे उपन्यास पचारि बसंत देखो वर्षा बसंत बैशाख यही उपन्यासर रचयिता किए ताले उत्तर कौन करेंगे प्रतिभा राय करेंगे।
ଆଉ ଉପନାୟିକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏଇଟା ବି ପ୍ରତିଭାରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଏଇଟାକୁ ବି ପ୍ରତିଭାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶିଲା ପଦ୍ମ ଏଇଟା ବି ପ୍ରତିଭାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମଗ୍ନ ମାଟି ତ ବସନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ, ତାପରେ ଉପନାୟିକା, ତାପରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ତାପରେ ଶିଲା ପଦ୍ମ, ତାପରେ ମଗ୍ନ ମାଟି, ଏଇଟା ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ କେବେ ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଲ୍ଲଂଘନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ 2001 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା କିଏ, ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା କି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ କେବେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2011 ମସିହାରେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ମାଟିର ତାଜ, ତାପରେ ମଶାଣିର ଫୁଲ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିର ତାଜ ମଶାଣିର ଫୁଲ এই ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତାର ନାଁ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ କବିତାର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ପାଥେୟ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ, ପାଥେୟ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ବାଜି ରାଉତ, ଏଇଟା ଶହୀଦ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜି ରାଉତର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ, ବାଜି ରାଉତର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଅଟେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ, କବିତା ଅଟେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ଏଇଟାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେ ପଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀ ବିଷୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଲ୍ଲୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀ ବିଷୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ କାହାର ରଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡିସିନ କି, ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଅନ୍ତି କି, ସେଇ ମେଡିସିନ ନୁହେଁ। এইটা ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ, এটা ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ, ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ এটা କାହାର ରଚନା, এটা ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। କାହାର ଗଳ୍ପ ଅଟେ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବି କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି, 20ଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 20ଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ତ ସବୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, 4 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ, ନମ୍ବର 1ରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଗଳ୍ପ, 2 ନମ୍ବରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ସଭ୍ୟତା ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ, 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ, 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 1ରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଗଳ୍ପ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନାଁ କ'ଣ, ରେବତୀ ଆସିଯିବ। ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ରେବତୀ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଯେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଏ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଗଳ୍ପର ଶେଷ ଗଳ୍ପର ନାଁ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର କହିବେ। କ'ଣ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 2 ନମ୍ବର ଆମେ ଆସିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ସଭ୍ୟତା ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁଲିଆ ବାବା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସଭ୍ୟତା ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ 2ଟିର ନାମ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଆଉ ଧୁଲିଆ ବାବା, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଏଇଟା ସଭ୍ୟତା ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଡାକ ମୁନ୍ସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ରଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସଭ୍ୟତା ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, 2ଟିର ନାଁ ଲେଖ, ଅଜା ନାତି କଥା,
ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଅଜା ନାତି କଥା ଆଉ କ'ଣ ମୌନା ମୌନି ଆଉ ବଗଲା ବୁଗିଲି। ଅଜା ନାତି କଥା ହେଇଗଲା, ମୌନା ମୌନି ହେଇଗଲା, ବଗଲା ବୁଗିଲି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ଅଟେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ ତାର 2ଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ରାହାଜାନୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ। ଆଉ କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପଙ୍ଗାଲୁଣା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ, କାଲିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ ଆଉ କମଲା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ। କାଲିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ ଆଉ କମଲା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟେ ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ କାହାଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶିକାର ଗଳ୍ପ କାହାର ରଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିବେ। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ 1935 ମସିହାରେ। 1935 ମସିହାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଯେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିବେ। ଆଉ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶିକାର ଗଳ୍ପ, ଏ ଶିକାର ଗଳ୍ପକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଏ ଶିକାର ଗଳ୍ପକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସାରା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହାତୁଡ଼ି ଆଉ ଦା ଏମିତିକା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଆଉ କେବେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କଣ୍ଟା ଆଉ ଫୁଲ କବିତା। କଣ୍ଟା ଆଉ ଫୁଲ କବିତା ପାଇଁ এই ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1957-58 ମସିହାରେ କଣ୍ଟା ଫୁଲ କବିତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ এই କଣ୍ଟା ଫୁଲ କବିତାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳ୍ପ ଏଇଟା କାହାର ରଚନା ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳ୍ପ ରଚୟିତା କି ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କରିବେ। ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହାର ରଚୟିତା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ଗଳ୍ପ ଅଟେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଏହାର ରଚୟିତା କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମରାଳ ମୃତ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା 2 ସୀମାନ୍ତ କବି ନର୍ତ୍ତକୀ। ରୁଟି ଚନ୍ଦ୍ର ମରାଳ ମୃତ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା 2 ସୀମାନ୍ତ କବି ନର୍ତ୍ତକୀ। ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାଁ ଲେଖ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନୀଳ ଲହରୀ ତାପରେ ଜୟଶ୍ରୀ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଚ ଶତ ଦଲ ତାପରେ ବନଜୋତ୍ସ୍ନା ତାପରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଏଇଟାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ରାୟ। ତ ରାଜକିଶୋର ରାୟକୁ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଯେ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର 2ଟି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ନୀଳ ଲହରୀ ଜୟଶ୍ରୀ ତାପରେ ବିକଚ ଶତଦଳ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଡିମିରି ଫୁଲର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଡିମିରି ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିମିରି ଫୁଲର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଅଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏ ଡିମିରି ଫୁଲର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଅଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝଳର ଇଗଲ ଆଉ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର এই 2ଟି ଗଳ୍ପ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମନେ ରଖିବେ ଅଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଝଳର ଇଗଲ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର ଆଉ ଡିମିରି ଫୁଲ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଡିମିରି ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଝଳର ଇଗଲ ହେଇଗଲା ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର ହେଇଗଲା। ଏଟାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାକାର ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ
ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କଥାକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକ ନୀଳମଣି ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟିର ନାମ ଲେଖ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ। ନୀଳମଣି ସାହୁ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରିବେ ରାନୁ ଅପା ଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ସୁମାତ୍ରାର ହସ, ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ତାପରେ ଅନ୍ଧ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଆଉ କେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳମଣି ସାହୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏହି ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ 1984 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳମଣି ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଆରଣ୍ୟକ। ଆରଣ୍ୟକ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମନୋଜ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ମନୋଜ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜମାରୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି କଥା ଆଉ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1972 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ମନୋଜ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1990 ମସିହାରେ ଆମର ପାଟ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ପାଟ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ପାଟ ଦେଇ এই গল্পর গাল্পিক কিଏ? তাহলে উত্তর କ'ଣ କରିବେ? ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କହିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ସେ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ପାଟ ଦେଇ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ତ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଆଉ ସବୁଜ ଅରଣା, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଆଉ ସବୁଜ ଅରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କିଏ? ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ଜନପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏଇଟା ପୁରୀର ଦେଖନ୍ତୁ ନଲିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ଆଉ ଜନପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଲିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ସାମୁଦ୍ରିକ। ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ପୁରୀର ନଲିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ପାର୍ବତୀ। ତ এই ପାର୍ବତୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ତ ଏହାର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତ এই ପାର୍ବତୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି 14ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯିବ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଉର ଆସିଥିଲା ଏହି ଗଳ୍ପଟି 14ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାର এটা অনুবাদিত হয়েছে। তারপরে দেখুন পরবর্তী কোশ্চেন কোণ পচারিছি, কৃষ্ণ প্রসাদ মিশ্রঙ্কর 5 উপন্যাসর নাম লেখ বলে পচারিছি। কৃষ্ণ প্রসাদঙ্ক দেখন্তু নেপথ্যে গোটে হচ্ছে উপন্যাস, এটাকে কি রচনা করেছেন? কৃষ্ণ প্রসাদ মিশ্র। তারপরে সিংহকটি নেপথ্যে হয়েগলা, সিংহকটি হয়েগলা, নায়গ্রা ও দেবযানী হয়েগলা, তারপরে মৃগ তৃষ্ণা হয়েগলা, তারপরে অরণ্য ও উপবন। এই উপন্যাসর রচয়িতা হচ্ছেন আমার উপন্যাসিক হচ্ছেন কৃষ্ণ প্রসাদ মিশ্র। তারপরে দেখন্তু ফুলর গোটিয়ে সুরভি, এইটা এই গল্পকে কিଏ রচনা করেছেন? ফুলর গোটিয়ে সুরভি। তো দেখন্তু এটা দেখন্তু কোশ্চেন আমাকে কোণ পচাইছি, এই গল্প সংকলন কাহার? দেখন্তু গল্প সংকলন গাল্পিক ସାତକୋଡ଼ି ହୋତାଙ୍କର। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ସୁରଭି, ଏହାର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ସାତକୋଡ଼ି ହୋତାଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈଦ ଦୌଡ଼ି ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ
ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟିର ଏଟାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ରାମନାଥ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା, ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ରାମନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ? ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ରାମନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ ହେଉଛି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟିର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଚୌଧୁରୀ ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କୁରୁଲିଆ ଗଳ୍ପ, ଅଘଟଣ ସଂକଲନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଳ୍ପ କାହାଙ୍କର? ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ତ କୁରୁଲିଆ ଗଳ୍ପ ଅଘଟଣ ସଂକଲନ ଏଟାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଅଟେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଶିଖଣ୍ଡୀର ଆତ୍ମଲିପି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଏଇଟା କାହାର? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ରବିନାରାୟଣ ବରାଳ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଶିଖଣ୍ଡୀର ଆତ୍ମଲିପି ଏଇଟାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ରବିନାରାୟଣ ବରାଳ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଶିଖଣ୍ଡୀର ଆତ୍ମଲିପି। ତାପରେ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଅମଡ଼ା ବାଟ ଏଇଟା କାହାର ଉପନ୍ୟାସ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ଅମବାଟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ଅମଡ଼ା ବାଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଖଦଡ଼ମଣି ଏଇଟାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଖଦଡ଼ମଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ତ ଏଇଟାକୁ ରଚନା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ଗୁପ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ହେରେସା। ଏ ହେରେସା ଗଳ୍ପକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଫତୁରାନନ୍ଦ। ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଲ ବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ବିଦୂଷକ, ତାପରେ ହସକୁରା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଠାକୁର ଘର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ କରିବେ। କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଠାକୁର ଘର ଏଇ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଗାଳ୍ପିକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ 3ଟି ଗଳ୍ପ ଲେଖ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ମହକ, ତାପରେ ଫୋଲି କକା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ବାମାଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନର ଛଞ୍ଚାଣ, ତାପରେ ପରାଗ, ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସିଦ୍ଧ, ତାପରେ ପାଷାଣର ପ୍ରାଣ, ତାପରେ ବଟ ମହାପୁରୁଷ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜାଣିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।